ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1067 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਸੋਲਹੇ ਦੇ 11 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। जिसनो बुझाए सोई बुझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, हऊ मैं मेरा ठाक रहाए, सहजे ही सच पाया। जिसनो बुझाए सोई बुझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, हऊ मैं मेरा ठाक रहा है, सहजे ही सच पाया। जिसनो बुझाए सोई बूझे। जिसनो गुरु इंज कह लिए बख्शिश करके बुझा देंदे ने। इंज समझ लीए परमात्मा गुरु नाल मिलाप करा के जिसनु बुझा देंदे ने। बुझाउण तो की भाव है? देखो, एक ते असीं गुरबाणी पढ़दे हां, गुरबाणी पढ़ के समझण दी भी लोड़ है, बुझण दी भी लोड़ है। जे गुजे होए भेदां नूं नहीं बुझांगे ते उत्तों उत्तों असीं किधरे ना किधरे भरम विच पै जावांगे, भुलेखे विच पै जावांगे। असीं रोजाना रल मिल के कोशिश कर रहे हैं कि गुरु साहब बख्शिश करन, सानू भी बुझा देन, सानू भी समझा देन। जिसनों बुझाए सोई बूझे। हुण बुझना किस तरह है? हुण बुझण दी भी लोड़ है ते गुरु साहब ने बख्शिश करके कई थावां ते गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब विच ही सवाल दे रूप विच पाए ते कई थावां ते कई वारी बिल्कुल नाल दे नाल जवाब भी पा दिते। किसी कई वही गल तो किधरे भुलेखा मन विच पैदा हो रहा होए ना, गुरु साहब आप जानी जान, आप समझ के उसका जवाब नाल दे नाल ही दे देंदे। और कईयां दा जवाब किधरे अगे पहला दिता हुंदा है या बाद विच दिता हुंदा है। बस वो सुचेत होके बाणी पढ़न दी लोड़ है, समझण दी लोड़ है। जिस तरह असी मूल मंत्र का पाठ करते हैं तो मूल मंत्र विच अखर आंदा है अजूनी, कि परमात्मा जूना विच नहीं आउंदा। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੂਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परमात्मा जून विच नहीं आउंदा ते फिर परमात्मा की उत्पत्ति सवाल उठ गया मन दे विच कि परमात्मा की उत्पत्ति, परमात्मा नूं बनाने वाला कौन है? गुरु साहब आप जानी जान, आप ही उन्होंने जवाब दे दिता सहभांग कि परमात्मा अपने आप तो आप ही प्रगट होया। नाल दे नाल गुरु साहब नाल दे नाल जवाब दे जांदे हन कदों बनिया, फिर नाल सवाल होंदा ते अगे श्लोक विच सानू समझा दिता आद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला सवाल आता कि सचियारा होइए, कि कूड़े टुटे पाल, नाल ही जवाब दे दिता हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ते नाल दे नाल सानू जेड़े मन दे जेड़े इंज कह लीए जेड़े सवाल हैं ना, गुरु साहब ने उन्होंने जवाब सानू नाल दे नाल दिते हुए हैं या अगे पिछे दिते हुए हैं। ते सानू बस बुझण दी लोड़ है। जिसनों बुझाए सोई बुझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। कहते फिर वो हरि दे गुण गाउंदा है अंदर सूझे। अंदर उदे सोझी आ गई है। हुण केवल जबानी हरि दे गुण नहीं गा रहा, मन करके भी गा रहा है, बचना करके भी गा रहा है, कर्मा करके भी गा रहा है। हुण कर्मा करके हरि दे गुण किस तरह गाउणे ने? जदों गुरु दी दसी सच दी राह ते मनुख टुरना करदा है, ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੂਝੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। सिर्फ समझ विच यह गल नहीं कि तीर्थां ते इशनान नहीं करना, कर्मां दे मन दे विच भी यह गल वस गई।
ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਘਰੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਵੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰੇ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਏ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਠਾਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਾਓ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਝ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਾਲਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ। ਬੁਝੈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਬੁਝੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਝੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੂਝੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਝਣਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਠਾਕ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਠਾਕਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਠਾਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਹੋਮੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਹੋਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਮੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲੇ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 16 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵਾਸ, ਬਈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੇ, ਆਪੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਗਮ ਅਥਾਹੇ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਤਿਸਨੂੰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੇਲ ਆਇਆ। ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇਂ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਤ ਸਤ ਜਪ ਤਪ ਮੱਜਨ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਜੇ ਸੱਚ ਕਮਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਉ ਭੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੀ ਦੀ ਕੇ ਹੈ ਪਤਲੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਹਉ ਦੀ ਭੀਤ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਖ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਮਨੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੋ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਵ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਵਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਖ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।
गुरु किसनों मिलेगा? तो कहते गुरु कहते बिन सतगुरु दाता को नहीं, हर नाम दे आधार। गुरु तो बिना नाम दी दाद देन वाला सतगुरु बोल हर नाम। खजाना नाम दा गुरु कोल है। गुरु तो बिना ए नाम दी दाद जेड़ी है ना। अच्छा कहते फिर गुरु किसनों मिलता है? कहते जिनके पोते पुन तिन गुरु मिलाया। चंगे काम ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਬੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਗੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਬਈ। ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੇਟਰ ਫਲਾਣਾ ਕੇਟਰ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮਨਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰੱਖੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀ ਚ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀ ਚ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਪਰਦਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਇਵਨ ਕਾਲ ਇਟ ਬਈ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਕਨ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਏਕਨ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ। ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਰੋ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਵਾਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ।
ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਜਤ ਸਦ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप। पहली शर्त ही है कि तू अपने आप को मिटा दे, जब हम होते तब तू नहीं, जब तक ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर जो कुछ किया, जदों तक वो तेरे मन विच पकड़ना है कि मैं कुछ हाँ, वो कहते भी नहीं, कहते रब की सिफत सलाह में जुड़ जा, हर गुण गावे अंदर सूझे, कहते हौमे मेरा ठाक रहा है। ऐसा बंदा जिहड़ा है ना, वो अपनी जिंदगी विचों हौमे नूं ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੈ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਥ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤੀ ਸੇਤੀ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੇ ਪਤਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਫਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇਂ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਜ ਸਮਝੀਏ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁਝਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀ। तो जिसने उसनू बुझना चाहता है, उस भेद नू वो बुझा दिंदा है। ये उसकी कृपा है। वो जदों इस चीज नू बुझदा है, उस भेद दा, उस सीक्रेट, उस रमज दा जो साडे इस पिंड दे अंदर है, जिन जिन उसनू बुझदा जांदा है तो उसनू पता लगदा है कि वो अपना ही उस एक दे गुणां नू गांदा है, उसनू इंप्लीमेंट करदा है। जिन जिन उसनू इंप्लीमेंट करदा है तो अंदर दी उसनू सूझबूझ आ जांदी है। ही इज एनलाइटन, उसनू सूझ आ जांदी है। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸੁਝ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ,
ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟੁਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਵੀ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘੋਣ ਮੋਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ੈਕਲਸ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀਂ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੋਗ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇ ਤਕਾਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਛੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਭੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ ਜੇ ਔਗਣਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਜੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਧੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਿਪਲਸ ਨੇ 30-35 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰਨ, ਅਚੀਵ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਐਂਬੀਐਂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ 40 ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 99 95 ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 80 ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 70 ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 60 ਲਿਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੂੰਦ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨਾ। ਬੁੱਝਣਾ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਕਾਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਾਏਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ। ਆ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਸਾਈਡਸ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਓਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਓਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੁੱਝੇਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਆ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ, ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਨੀਨ ਦਸਿਆ ਨੂੰ। ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਨੀਨ ਦਸਿਆ ਨੂੰ, ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭੰਵਰ ਬਿਨਸਾ ਨੂੰ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਏਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਦ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਬੇਕਾਰਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰ ਮੇਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਰੀ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਇਨ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਭਉਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੂ ਪੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਆਇਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਦਰ। ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਸ ਵਜਾਏ ਫੂਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਦਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿਨ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਚਿਮਚਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਮਾਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਕੁਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਿਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀਏ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੀ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਚੁਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਬਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਬਿਖ ਕਮਾਵੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੀ, ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ, ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝੇ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।
ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ, ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੀ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਲੁਕਾਈ, ਫਿਰੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੀ, ਹੋਰ ਬਤੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੂਅਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ, ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੇੜ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿੱਕੀ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸੋਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਬਿਖ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਮਾਵੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਖ ਕਮਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹੀਓ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਰੀ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਿਕਾ ਰਾਤਾ ਬਿਕ ਕਮਾਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਕਬੂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖ ਨਾ ਕਬੂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਾਲਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੀ। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਾਬ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਉਹ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਖਾਂ ਜੀਵ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਵਿਸਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਕਰਮ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰੀ ਫੇਰਾ। ਵਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਵਿਖ ਕਮਾਵੇ। ਵਿਖ, ਵਿਖ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰੇ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਹ ਵਿਖ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਵਿਖ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖ ਹੈ। ਵਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਿਖ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਵਿਖ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆ ਤਾਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਬਾਰੂਦ ਝੋਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਮੇ ਕੋ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੋਦ ਕਹਿ ਧਨ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੋਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਵਿਖ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਵਿਖ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਿਹਾਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਖ ਕਮਾਵੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਉਸਦੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਤੇਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈ ਜਿਨ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਚੂਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਪਤ ਗਵਾਏ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਬਿਖ ਕਮਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇਹ ਗੰਦਲ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਗਨੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਨੇ ਪਏ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਗੋਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਇੱਕ ਰਹਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਵੇ ਮਰੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵੀ ਬਿਖ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ, ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਤੋਂ ਪਾਓ ਬਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਬਚ। ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਚ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਚ ਮਿਚ ਲੈ। ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਗਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਦੂਜੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਖ ਕਾ ਰਾਤਾ ਬਿਖ ਕਮਾਵੇ। ਉਹ ਬਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖ ਨਾ ਕਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਸੂਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਖ, ਦ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਔਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਾਈਸਸ ਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਿਖ ਇਸ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਖ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਰਮਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਰਪੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਜੀਵ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨਾ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫੈਰ, ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਾਇਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਧਾਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਚਿਤ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖੋ ਦੋਏ ਫਲ ਆਏ। ਦੋਨੋਂ ਫਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਫਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਔਰ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਬ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਸੂਝ ਬੁਝਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਔਰ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਵਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। मरकट मुष्टि बांदर की मिसाल देती है, मरकट मुष्टि अनाज की लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परो नाचो कर कर बात। बांदर इन्ना सियाणा है, चंगे चंगे जानवर दे हथ नहीं हुंदा, इथों टपूसी मार उथों टपूसी मार, अपना सोहना निर्वाह करदा, आजादी नाल जींदा है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੈਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੁੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਫਿਸਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੀਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ, ਮੁੱਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਲੋਭੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਆ ਮਰ ਮਰ ਜਮਣਾ। दूसरी गुरु पातशाह ने उस शब्द मिसाल दी, कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे, अंक सहियो सीस। हाथी इन्ना सियाणा है, इन्ना ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਟੁੱਟਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮ ਬਸ ਹੋਇਆ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਢੋਂਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਟੈਂਪਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਰਤਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਟਿਕਾ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਕਟ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀਓ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, आओ रल मिल के पाठ कर लिए, फिर पाठ सेशन की समाप्ति है, उपरंत सवाल जवाब का सेशन आरंभ होना है। जिसनो बुझाए सोई बुझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, हूँ मैं मेरा ठाक रहा है, सहजे ही सच पाया, बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जमै चुके न फेरी, बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया, बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे कल परमपाल वीर जी ने सवाल पाया सी कि शरण की है और किस तरह लई जा सकती है। इस बाबत अगर गुरदीप वीर जी आप जी या अरविंदर वीर जी जवाब देना चाहन तो जरूर सांझ पाया जाए। शरण की है और किस तरह प्राप्त होती है। अरविंदर वीर जी आप जी पहला विचार दे दीजिए। गुरु जो गुरु कहे सोई भल मानो, जो गुरु कहंदा है उसनु सत सच, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। यही गुरु की शरण तक नहीं है भी वो कहते हुक्म मनीए होवे परवान ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 2 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਓ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਖੁਦ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਏਕੋ ਤਖਤ ਏਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਕ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕੋ ਤਖਤ ਏਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਰਬੀ ਥਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਨਹਾਰ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਓਨ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਤਖਤ ਸਚਾਵਾ। ਉਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਧਰੇ ਵਿਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਐਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਸਿਆ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਪੁਲਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਗਿਆਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਹੋਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਡਿਵਾਊਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਬੋਲਤੋ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਡ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫॉर ਦੀ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ,
ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਇਤਨੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਹੋਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਇੱਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਥੋੜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਵੀ 2-3 ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ रहेंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। बहुत सोहनी विचार रखी हरविंदर वीर जी, बहुत सोहनी विचार रखी। शुक्रिया आप जी ने। छोटा जिहा मैं भी ऐड करनी चाहुंदा जी वीर जी। तख्त ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਇੱਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਖਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਖਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਮੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਤਖਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ परमात्मा जड़ा है वो इको ही है। धन्यवाद जी। अपना तजिंदर जी अगला सवाल ले लिया जाए। जी भी जी, थैंक्स अ लॉट। गुरदीप जी कुछ कहना चाहेंगे इस बाबत या ਅਸੀਂ अगला सवाल ले लिए? गुरदीप जी मेरे ख्याल क्लैरिटी हो गई है सर। एक गल है कि अपना गुरु पातशाह ने बाणी च बख्शिश कीता है, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत। गुरु ग्रंथ साहब भावें किसी लोकल गुरुद्वारा साहब प्रकाशमान है, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਈਸਟ ਦਾ, ਨਾਰਥ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਦਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ।
ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਣ, ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ। ਕਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਈ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਤਖਤ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰਮਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी भैन जी, आप जी नंबर भेज दियो। सॉरी, आप जी का नंबर अगर ऐड नहीं है, नंबर मैनू हुणे पर्सनल ते भेज दियो इसी चैट बॉक्स विच, मैं आप जी नु ऐड कर देंगा भैन जी। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। या करमवीर भी जी, तजिंदर जी, करमवीर जी, हाँ जी जी, मैं ऑन कर रहा। करमवीर भी जी, आप जी जरा शॉर्ट पेज कर लियो, क्योंकि ਅਸੀਂ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है भी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग है कि हरप्रीत भी जी था। करमवीर भी जी जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤਖਤ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਕਰੀਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਨਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ 50 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਦਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, धन्यवाद करमवीर वीर जी, बहुत सोने विचार रखे आप जी ने। आप जी ने हाँ जी बहुत अच्छा बोलिया, सानू चेते भी कराया। उसका नाम असली अकाल बुंगा ही सीगा। वेल सेड भी जी। हरप्रीत भी जी, आप जी का ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਕਰਨ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਪੀਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਧਨੀ ਸੋ ਧਨੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਸਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਧਨੀ ਸਿਓ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਂਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲੌਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਾੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਧਨੀ ਸਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਂਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਜੇ ਚੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਚੁੱਕ ਲੈਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਨੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸਵਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵਨ ਦੜੋ ਮੋਇਓਏ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲ ਰਾਤ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਯੂ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਗੈਟ ਅਪ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਇਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ 3 ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਕਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਦੋਂ ਚੱਲ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸੁਭਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੜੜੇ ਚਾਲ ਝੁਲੰਬਲੇ ਨਾਵੜਾ ਲਈਏ ਕਿਸ ਵੀ ਝਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਆਰਾਧ ਸਭ ਆਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਢੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਲਗੋ ਤੇਰੀ ਚਰਣੀ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਦਰਸ ਪਾਉ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਅਟੈਂਟਿਵ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਵੀ ਮਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸੋਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨਾ ਭੀ ਕਰ ਤਾਰੋ ਡਰਨਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਅगर आप जी गुरदीप भी जी, यस वी जी, गुरदीप भी जी, आप जी प्लीज विचार रखिए। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬੜ ਹਨਾਵੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਦੀਓ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜਾਏ। ਅਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਾਊਟ ਅਟਰਿੰਗ ਅ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਉਚੇਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੰਪੈरेटिवली ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਬੋਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਏ, ਬਿਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਗੇ ਕਲਾਈਡ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2-4 ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਸੀ, ਰਿਵਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਕਾਂਤ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਡਰਿਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਾਗ ਦੀ ਟਿਊਨ ਹੀ ਛੇੜੀ ਸੀ ਬਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਮ ਖਾਲੀ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ, ਸਕਿੰਟਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, बेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, टुकदम करारी जो करे हाजिर हुजूर खुदाए। और अनुभव की खेड है, एक्सप्लेन करने की खेड नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਵਿਦ दैट। बहुत सोहनी गल की वीर जी, आप जी ने मन ते टुका के समझाना की, बिल्कुल गुरबाणी करके असी ईवन असी अगर तन करके भी ले लीए ना, जे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।